lấy cái ruột luôn mặt ấy lộc chia tờ lá ca lộc an miền sật miền ẩm na đặc biệt bà lộc dục lộc trong thơ ấy có ban đôi bẹ cha lộc thaเขาเต้bà lộc trongสีชายนังลกทาชายนังชูดลกเธอบานเพลมเจ้ากอดอันนัดตักยัดไปเจอปรอดเด็กไกรกรอลุมมาคำหัวสีสันซ้ำบะเนื้อขยมจำนานนี้หายขยมหัวดอยเนื้อดอยเจียมขยมเมื่อแต่จะบานขยมมาสุดท้ายตาขยมเมียนไอขยมคำซ้ำตกจะแมบจ้าตกจะแมบชื่อชการอุปธรรมโดยกรมหุนคัมเพนน้ำโปรจีดสอสอาดหอยจอบบานอยู่บาดส้มกรบจำเรียบซูปริมิตตีสลายกับปานเป็นนักขีบัตเพลงสุดเทียปีองกบเพียบซาโปรเมนกรีดงไรบาดใครได้ขยมบาดจอกเมาแข่งพุ่มถมทำไมสกคมดองตุ้งสกดองตุ้งไข่กำโพดเราเมียงกากระตุกมันสกจัดปีจีบรถได้จีมาจ้ามันดังได้เจอทายามันมาจ้าลุยนะเรามันตุกขาตุ้มสกจัดเดี๋ยวปอนจุ่มมวยนึ่งตลากามาไข่เสียนุเราบ้านเราเลยไม่ต้องติ้นปีนี้เป็นปนุเจงปีไกลตัวลากาบ้านถ้ามาอย่างเป็นเตียนุก็ชั่วได้ท่าให้เราไว้บ้านจีกากัดบากากัดตัวหลอกเลยไม่ต้องติ้นได้มันตอนบ้านหนึ่งจอจ่าไอจิมูกดพ้องขมิ้นนาเกมาโจครูหลอกสายจิมูนึกมองเอาเตะป่าปันท้ายใบเชี่ยตลากาแข่งแข่งเสียนุกัดตัวเราจับเจ้าเราเลยการคุมตัววิ่งบาดอย่างนั้นไม่ยอมกรอนตายจีเนซาโปรเมียนเรามีการตรงเพื่อพิจิตรรอดสดกล้องลายจีมาจากอะไรมาจากลุยแต่มาดองกันนะบ้านผมไปเอายืนจุดทรายแล้วก็มีการทุ่มสมบ้านภูมิทมทำไมภูมิดองตุ้งสกดองตุ้งแคบกำปวดพอได้ไอ้เรื่องราวอย่างนั้นมีแต่ชูผูกกวาดที่ทำไปยิงจังดังทาปัจจุบันนี้กาวิวัฒยุติทัวร์บอกว่าเรายุติทัวร์นั้นแต่วิวัฒดอนาแต่ห้าวไอ้มีเรื่องราวอย่างนั้นแล้วก็ทำเนี่ยมันโดนยึดดังพอมีคลาทำไปจังดังฉบับอันที่มันออกที่นี่บางจังจะมีส่วนบองสีให้น้องบองโปรต่างออกเรียบบ้องเรื่องราวแต่บองปรับมอกชมตรงนี้ถึงน้องได้พูดชมทำไปชมมาออกที่นี่เรื่องทำมีลิขิตดอกเล่งจนจบเจ้าแต่ก็ถือคุมรุ่นมีตรงที่นั้นนะจันสิดกมัวกลายหายมัดเหตุเพราะนั้นแต่เลยก็บ้านดอกเล่งบัดเลยผมจ้าดอกเล่งไงดอกเล่งเปิดประกอบได้จากซาลิกาปากกาไงตีสามซับปากกาซาลกรอมไหมไงตีประมวยก่อนหนังดอกเล่งจีบันตอนจ้าสุดท้ายตกเป็นไปเลยเอาขยมมันดังตาวาเต้ขยมดังไงตีประมวยยังเปลี่ยนดังสารตกไหมดังก็แต่ก็ดอกเล่งไงตีประมวยจ้าสุดท้ายแฮดไอก็เธอแบบนั่งแฮดไอช่างมาในทางบองบ้านดักบันดังเตยสลากับปูเล้งคือในไงตีประมวยตีประมวยนะจ้าcái đo lênไงตีประมวยช่างสลาโต๊ะแค่ประเสริฐนุนังคือบ้านดอเลงจันสิดกนังหายมัดนังในไงตีประมวยใครมากระดาษชนะพี่บอลไปประมวยจ้าบ่ให้บองบ้านดักบันดังจนตัวนังในไงตีประมวยใครมากระดาษชนะพี่บอลไปประมวยจ้าmà trong ban này thà bong đạn nâng hái khang xả lá ở tô ban được tua bằng đăng bong đăng từ cầm phu đầm bay cầm tua nâng bằng đăng từ mu rồi bọc xả lá tôi ban này khát từ tua đó là bong ban đạn từ khát từ tua ban nó bên đấy ban nó bao đấy dạ ban nó bên đấy nhóm ngol tua ra phổ thạc nhóm lọp đăng là đấy nè lọp đăng tha cắt cái đây xả lá to cái đây xả lá bốn cái đây tôi cái dạ pe lôi 30 ngày จะเอายังดังก็ให้ไอ้เหืองนี้บ้านแต่ประมวยทั้งไงเต้ก็ดอกเลี้ยงเจ็บบันต้นจ้าดอกเลี้ยงเจ็บบันต้นนะจ้าจ้าก็ดอกเลี้ยงเจ็บบันต้นจ้าดอกเลี้ยงเจ็บบันต้นยำส่วนทาตาเนี่ยมูเกียมโบไรหาไรโอนนั่งอัดแดดมันแบบจ้าหรือก่อส้มซองสำนองยำริ้งไอ้มือยำอัดได้มาดองนะซะแค่ไอ้โลกคนสุเพียงเนี่ยคนสุเพียงเนี่ยกัดดองเลี้ยงเธอโดยขมิ้นเรื่องไอ้กัดลางขมิ้นเหลืองแทนไอ้กัดลางสั่งจังจ้าจงสู้ทาตาจะบับน้อยนะจะบับยุดไอ้ทอน้อยนะกาปดน้อยนะกอดนะ
គាត់ជាខ្មែរដូចគ្នាគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគាត់គួរតែបំបានអីក៏គាត់យល់ពីអាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវលោកថាគាត់ធ្វើបាបគេដែលជាម្ចាស់លុយរាប់លានរាប់សែនថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងថាតើពួកខ្ញុំឈឺទេខ្ញុំឈឺណាស់ចាខ្ញុំមានទុកខ្ញុំមានដើគេបោកប្រាស់គេធ្វើបាបខ្ញុំរត់ទៅរកច្បាប់ណាដើម្បីឲ្យច្បាប់វិញ្ញាណយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំចាស់ហេតុអីគាត់អ្នកច្បាប់គាត់មិនរយយុត្តិធម៌គាត់បែរមកចាក់សម្លាប់ខ្ញុំនេះចង់បិចរបស់គាត់នេះសញ្ញេគាត់សញ្ញេឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចាបញ្ឈប់ចាប់ខ្លួនធ្វើដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំសួរលោកថាលោកលោកខុតសុភៀងហ្នឹងចាគាត់ថាចាគាត់ថាតុងទីនគ្មានច្បាប់ណាគាត់សួរថាតុងទីនហ្នឹងណាប៉ុន្តែណានៅគុកនៅពន្ធនាគារខេត្តកពតនិយាយពីរឿងបើអ្នកលេងតុងទីនណាជាប់គុកពេញសឹងតែពេញគុកទៅហើយអត់ដែលរួចខ្លួនមួយទេអត់ដែលរួចខ្លួនទេចាស់ហេតុអីរឿងនេះរួចខ្លួនអាហ្នឹងនិយាយពីបើថាតុងទីនគ្មានច្បាប់ណាចាស់នេះពីក្បត់ទំនុកចិត្តមេត្រាទីប្រមាណចាទំនុកលើទំនុកចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវមានមេត្រាតែមានមេត្រា391ចា391ហើយនិង396បាទ391ហ្នឹងគេបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាការកេរបំបត្តិមូលនិធិតម្លៃឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃព្រោះដោយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេបានប្រគល់ឲ្យបុគ្គលនោះហើយបុគ្គលនោះបានយល់ព្រមដោយមានភារកិច្ចប្រគល់សងវិញបង្ហាញឬយកមូលនិធិតម្លៃឬទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅធ្វើការប្រើប្រាស់ជាកំណត់បាទហើយនឹងមាត្រា392អំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តក៏ត្រូវតាមទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ6លានរៀលដែរអាហ្នឹងបងបានដាក់បណ្ដឹងទៅគេហ្នឹងគឺអំពើលោកលើទំនុកចិត្តបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនបានដោះស្រាយថវិកាឬចរចាជាមួយបងទេដែលសាលាអូតូខេត្តព្រះសីហនុដោះលែងដោយគ្មានសំបីតែមួយម៉ាត់ថាចរចាថាត្រូវសងខ្ញុំឬត្រូវអីអត់គាត់ដោះលែងធូរដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងថវិកាបងប្រហែលដែរបងម្នាក់ថវិកាសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់តែ34លាន45,000ទេតែខ្ញុំតិចតួចទេប៉ុន្តែមើលជីវភាពខ្ញុំមើលខ្ញុំឈ្មោះឈឹមណាបងណាចាចុះឥឡូវសុំបងស្រីមួយគេបងខ្ញុំឈ្មោះឈឹមណៃបងថវិកាបងប្រហែលប្រហែលលានដែរថវិកាខ្ញុំដែលមេតុងទីនប្រមូលបានហើយគាត់យកបោករត់ទៅចំនួន252លាន40,000 200ជាងលានចា252លាន40,000គាត់ប្រមូលលុយបានគាត់មានចិត្តលោភលន់គាត់អត់យកមកសាងពួកខ្ញុំជាកូននេះគាត់បានលុយច្រើនគាត់ពេចប្រមូលយកទៅធ្វើមានធ្វើបានក្រោយសុកនៅសុកជាចំណុកខ្លួនហើយរត់ឯកសារឲ្យប្តីរួចចេញពីគុកអត់ឯកសាររួចទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅអត់មានរឿងមានហេតុអីទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំសួរថាចុះច្បាប់ដែលចុកខ្មែរយើងដែលចុះខ្ញុំខាងខ្ញុំប្រជាជនហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងងក៏ខ្ញុំដឹងថាជាប្រាក់លុយគេត្រូវសងមកគេជ័យរបស់គេត្រូវសងគេវិញដែរហេតុនេះយកលុយពួកខ្ញុំរត់រាប់100,000លានហើយយកទៅចាយសុកទៅនៅខ្លួនគេជួនហើយចាំតនាការកាត់ឲ្យរួចយ៉ាងធូកសុយអត់មានឲ្យមានថាមានរឿងមានហេតុអីសាលីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនេះចាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរទៅប្រជាជនទៅរត់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅរត់ធ្វើមិនទេបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាជាតឡាការទាំងប្រមាណអ្នកនៅក្រុងសៀនូហ្នឹងនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងគាត់កាត់ឲ្យជនបោកប្រាស់ក្បាត់ទំនុកចិត្តគេរួចខ្លួនអត់មានទោសទណ្ឌអីសោះតែអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចគាត់ជាបើខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាគាត់មានបេះដូងជាមនុស្សដែរទេសារជាតិជាមនុស្សដែរទេបើគាត់ចេះគិតដឹងថាគាត់ចាស់ហើយគាត់អត់ត្រូវធ្វើអំពើបែបហ្នឹងមកលើពួកខ្ញុំគ្រប់គ្នាកាត់ឲ្យជនដែលបោកប្រាស់គេទៅថងធូរលហុយអញ្ចឹងធូរលហុយដោយអត់មានរឿងមានទោសទណ្ឌអីទាំងអស់ធ្វើនេះក៏ធ្វើអ្នកដែលបោកគេកាន់តែហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាចេះសួរគាត់ថាចាឥឡូវពួកហ្នឹងដឹងហើយនៅបើស្រុកខ្ញុំភូមិធំថ្មីឃុំដងតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតនេះប្រជាជនណានៅក្នុងផ្សារទាំងនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដឹងផ្អើលឈូឆាតថាឈ្មោះគៀមបុរីហៅស្រីអូននឹងច័ន្ទទីដុកនេះបោកលុយពួកខ្ញុំទៅរាប់ពាន់លាន
อาชูชอปูยมานដាក់ពេលបណ្ដឹងហើយតឡាការខេត្តកពតគាត់កាត់ឲ្យត្រូវតែមានសំណងសងមកពួកខ្ញុំវិញហេតុអីក៏តឡាការខេត្តប្រធាននោះកាត់ឲ្យជន់បោកប្រាស់គេរួយខ្លួនអត់មានទោសទណ្ឌនៃទីសោះចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់លេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាចេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំថាឥឡូវបើតឡាការខេត្តប្រធាននោះដោះលែងជន់បោកប្រាស់ពួកខ្ញុំយកលុយពួកខ្ញុំទៅចាយឲ្យអត់ឲ្យសងអញ្ចឹងឥឡូវចុះបើខ្ញុំទៅទាលុយពីពួកតឡាការហ្នឹងមកវិញព្រោះពួកតឡាការត្រូវតែសងលុយមកខ្ញុំព្រួយត្រូវតែសងមកពួកខ្ញុំវិញព្រោះគាត់ដោះលែងឲ្យជន់ដែលទៅពាក់បោកលុយខ្ញុំទៅរួចទៅទេអញ្ចឹងចាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង ចឹងមករក ចា 200លានជាងគាត់ណា 200លានជាង បងជួយខាត់មកទីបងមិនជួយដែរ បាទខ្ញុំឈ្មោះនាងអេន នាងអេបងណា បាទបាទ អូថាវិការបងប្រហែលលានដែរ តកការលុយខ្ញុំវា131លាន30ម៉ឺន 131លាន30ម៉ឺន បាទ ជា100លានបងប្អូន បាទជា100លានទាំងអស់បង បាទ ហើយគេបោកយកទៅបានហើយបងមានបានលុយអីខ្លះពីគាត់ទេនៅពេលដែលគេដោះលែងគាត់មិនបាន អត់មានបានហ៎ អត់ដែលបានជួប អត់ដែលបានជួបអីបាទជួបសោះ ចាយ បាទដែលជួប បានឲ្យរត់បាត់ទៅថ្ងៃ លុយខ្ញុំបានទៅរត់បាត់ហ្មងហើយតុងទៀនខ្ញុំលេង12ក្បាលទេហេតុអីបានណាតឡាការ ខេត្តសៀននោះ ខេត្តប្រសៀននោះគាត់ដាក់46ក្បាល ហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះនេះ ខ្ញុំលេង12ក្បាលទេ លេងតែ12ក្បាល បាទតែហេតុអីបានដាក់លេខឈ្មោះខ្ញុំលើស ហេតុថាដល់46 ដល់46ក្បាលលើសចំនួន សួរថាគាត់បាន ចាហេតុអីបានវៀតណាមមកជួបបានវៀតណាមមកបានដាក់46ក្បាលហ្នឹងហើយបើខ្ញុំការពិតខ្ញុំលេងតែ12ក្បាលទេ អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺបងលេងតែ12ក្បាលជាមួយមេតុងទីនច័ន្ទស៊ីដុកហៅម៉ាប់និងគៀបស្រីអូននឹងគៀបបរិយគៀបបរិយហៅស្រីអូនហ្នឹងហ៎ ចា បាទអញ្ចឹងតែ12ក្បាលទេតែដល់ពេលលិខិតតឡាការសាលាអូតូខេត្តព្រះសីហនុ ដាក់40 សំណុំរឿងហ្នឹងមាន46ក្បាល 46ក្បាល អញ្ចឹងបានន័យខុសពីដែលបងលេងការពិតហ្នឹងតែ12ក្បាល បាទ12ក្បាលទេ បាទបាទចឹងអរគុណណាបងឥឡូវជួបបងប្រុសវិញបងឈ្មោះដែរបង បានខ្ញុំឈ្មោះយន់លីដា យន់លីដាបងណាបាទតើមេតុងទីនហ្នឹងបោកលុយបងចំនួនប្រមាណដែរ មេទាំងទីនពីអ្នកដីពុនហ្នឹងបានប្រមូលលុយដែលខ្ញុំយកទៅហ្នឹងចំនួន114លាន50ម៉ឺន បងបាន114លាន 50ម៉ឺន 50ម៉ឺន បាទ ច្រើនមែនសំជាង100លាន ជា100 បាទជាង100លាន លានបាទ ហើយចុះឥឡូវគេដោះលែងបាត់ទៅហើយតើពីមុនមកគាត់មានទៅចរចាជាមួយបងដល់ផ្ទះអីទេសុំ អត់ទេបងតាំងពីថ្ងៃទី28ខែ8ឆ្នាំ2023គឺគាត់ប្រមូលលុយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារត់គេចខ្លួនបាត់រហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ដឹងសមោលនៅណាទេតែបាទស្រាប់តែ រត់ទាំងពីរនេះកានេះបងប្រាប់ខ្ញុំថារត់តា រត់ គៀងបុរី បាទអូនប៉ុន្តែប្តីជួច័ន្ទស៊ីដុកហៅម៉ាប់ហ្នឹងតឡាការខេត្តកពតហ្នឹងគាត់បានឃុំខ្លួនរយៈពេលប្រហែលជា6ខែ7ខែដែរបានគេខាងភក្តីខាងប្រពន្ធឬក៏សាច់ញាតិរបស់គេគេរត់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបពួកយើងវិញភក្តីខាងប្រពន្ធហ្នឹងគឺគេដោះលែង ដឹងទៅតូអី ដឹងទៅអូតូហ្នឹង ដឹងទៅតូហើយ 3 រត់ការឲ្យច័ន្ទស៊ីដុកហ្នឹង បាទឲ្យរត់ការច័ន្ទស៊ីដុកហ្នឹងរួចចេញពីគុកហើយឥឡូវគេខាងតឡាការអូតូហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់បានបញ្ជាមកចេញសេចក្តីប្រកាសជាបន្តត្រូវបាទលិខិតដោះលែងជាបន្តទៀត បាទ ហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីធម្មតាច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចែងហើយអស់ហើយ បាទ សេចក្តីបោកទំនុកទុកចិត្តមាត្រាទី391ដែលបានចែងអញ្ចឹងសួរថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរបើបានមានចែងហើយបើបងប្អូនអ្នកដែលកាន់ច្បាប់មិនអនុវត្តច្បាប់ផងថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរមានប្រសិទ្ធភាពអីទៀតពលរដ្ឋក៏សម្រាប់តែឆ្លូតត្រង់ហើយយកលុយយើងយកទៅគេយកទៅឆៅហើយក៏កាត់ក្តីឲ្យគេរួចខ្លួនអញ្ចឹងសួរថាឈឺចាប់ពួកយើងឈឺចាប់ណាដោយអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំទេបាទ ក៏ឥឡូវបងចុះបងប្រុសឈ្មោះដែរ ខ្ញុំឈ្មោះញ៉ែមសំណាង ញ៉ាំសំណាងបងណា បាទបាទ បងញ៉ាំសំណាងតើបងបាត់បងថាវិការគេបោកនោះចំនួនប្រហែល ខ្ញុំបាត់អស់ប្រហែល160លាន 160លានទៀត បាទបាទ បាទមិនថាខិតទាំង100ដល់បងប្អូនណា បាទបាទ ហើយអញ្ចឹងគេអត់ដែរមកជួបបងនិយាយខ្ញុំសុំដកបណ្ដឹងតអីទេ អត់ដែរសោះអត់ដែលបានជួបអត់ដែលបានជួបសោះអត់ដែលបានសុំចរចាដកអីសោះតាំងពីប្រមូលរត់មកបាត់រហូតហ្មង ថ្ងៃហ្នឹងគេចេញពីការដោះលែងដោយមានដូច បាទអរគុណណា បាទបាទ បាទអរគុណណាស់បងប្អូនទស្សនិកជនឃើញហើយនេះការបោកប្រាស់គឺលេងតុងទីនអញ្ចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាឥឡូវ
បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាដូចបោកច្រើនណាបាទខាចរណៈទ្របផងឥឡូវមកតុងទីនហើយនឹងបោកតាមអនឡាញនោះគេកំពុងបង្ក្រាបហើយគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ក្រាបឥឡូវនេះខាងតុងទីនទៀតហើយដែលបានព័ត៌មានគេគាត់មកគឺបងស្រីហើយនឹងបងទាំងអស់គាត់ថាច័ន្ទសិដុកហ្នឹងបានដោះលែងហើយហើយបានស្នើឲ្យអង្គភាពយើងហ្នឹងមកដល់ទីនេះឲ្យជួយផ្សាយបន្តទៀតដើម្បីជូនប្រមុខអ្នកដឹកនាំជាពិសេសបាទទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាដាមបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាដាមកាត់រិទ្ធដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យលឿនតិចព្រោះគាត់បានដាក់ញត្តិទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំសុំសួរចុងក្រោយថាខ្ញុំសុំសួរសំណួរតោនោះខុនភៀងចាខ្ញុំសួរថាតឡាការនៅសាលាអតនហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាសាលិកាសម្រាប់ហើយទុករយៈពេលឲ្យពួកយើងតមកឲ្យពួកយើងប្រឹងហេតុអីបានតែ6ថ្ងៃគាត់ដោះលែងលឿនម្លេះអត់មានទុកឲ្យថាមកចរចាគ្នានិយាយអីបានដឹងខុសដឹងត្រូវអត់គាត់លេងជាបន្ទាន់ហើយគាត់បង្កប់មកថាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចាបង្ខប់បញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់តាមខ្ញុំដឹងណាតុងទីនច្បាប់លេងអ្នកលេងតុងទីនតើមើលចាប់គុកពេញខេត្តកពតអត់ដែលរួចខ្លួនមួយទេចាចាស់រឿងអីហេតុនេះទៅជារួចខ្លួនចាណែលោកតឡាការឈ្មោះខុនសុភៀងគាត់សញ្ញេប្រប៉ុណ្ណានៃត្រាគាត់ឲ្យរួចខ្លួននេះធ្វើដូចអត់មានរឿងអីកើតនេះគាត់ដាក់ថាដីកាបញ្ឈប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជាបាទរបស់ទីមរៃខុតសរទេបងនេះដីកាបញ្ឈប់ឲ្យចាប់ខ្លួនយើងខុតសុភៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនះបានន័យថាគាត់ជប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីងបូរីហៅស្រីអូនយើងកាត់ទៅភេទស្រីបាទអញ្ចឹងត្រូវជាប្រពន្ធចាំសិដុកចាចុះគាត់ធ្វើរបៀបនេះគាត់ឥឡូវរួចខ្លួនអស់ហើយគាត់ធ្វើរបៀបនេះគាត់អ្នកច្បាប់គាត់មានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយគាត់ធ្វើការគាត់មានឡានទំនើបជិះគាត់មានផ្ទះវិឡាធំនៅចោះហេតុអីគាត់មកសម្លាប់បេះដូងនេះខ្ញុំជាជនក្រីក្រមានលុយប៉ុណ្ណឹងចាខំសែនសំតិចតួចផ្លែសំហេតុអីក៏គាត់មិនគិតថារបស់គេម្នាក់សំបីមកកម៉ាសេនក៏ស្ដាយក៏សំដែរចោះហេតុអីលោកឯងអាងលោកឯងមានពួកលោកឯងមានលោកឯងកាត់ក្តីឲ្យពួកខ្ញុំរងអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំសែនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំសឹងតលោតយ៉ាងកៅតងហើយឥឡូវនេះមិនទាន់បានសងសំណងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់លោកអើយខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឥឡូវគេរួចខ្លួនបាត់ហើយអីលោកជាតឡាការលោកអាងមានសិទ្ធិមានអំណាចទឹកបិចរបស់លោកចង់ធ្វើអីក៏បានដោយពាក្យចាស់លោកថាអត់ខុសទេបើលោកចង់ស៊ីឆ្កែនឹងលោកថាឆ្កែនឹងឈួតគឺលោកធ្វើបានភ្លាមចុះគាត់អត់អាណិតទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រលំបាកខំរត់ស៊ីសន្សំបាក់ញើខ្ញុំចំណាស់នេះហើយខ្ញុំរត់ដោយញើដោយជាមខ្ញុំមើលផ្ទះច្បែងខ្ញុំមកសួរថាតើខ្ញុំមានអីខ្ញុំខំសំទុកសម្រាប់ចាស់ទុកសម្រាប់ឈឺឆ្កាត់ចាស់លោកឯងធ្វើបែបនេះលោកឯងមានយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ចាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំមានទុកលំបាកខ្ញុំរត់ទៅរកច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដើម្បីសុំយុត្តិធម៌ដែលអ្នកចេះដឹងដែលអ្នកកាន់ច្បាប់ហេតុអីលោកឯងកាន់ច្បាប់លោកឯងធ្វើចាចាំអំពើចិត្តលោកឯងអត់មានយល់ពីទឹកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្ញុំធំណាស់លុយខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មានទេហើយចុះលោកឯងមិនបានធ្វើបាបទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះឥឡូវបងលោកអើយខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់មានបញ្ហាបេះដូងអីបងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់គាត់ដោយសារគាត់និយាយរឿងខ្ញុំឈឺចាប់វើយហើយបាទវើយទាំងបងប្រុសអីឃើញខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំដេកអត់លួចទេមិនគួរណាគាត់អ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកច្បាប់ហេតុអីគាត់សញ្ញេនេះបែបនេះតើគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេបើគាត់មិនគិតពីផ្លូវច្បាប់ក៏គាត់គិតពីផ្លូវធម៌ដែរថាគាត់ធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំបែបនេះគាត់គិតខ្លាចបាបដល់ខ្លួនគាត់ឬអត់គាត់មានគុណធម៌គាត់មានសិលធម៌ដែរអត់ថាគាត់អាណិតដែលគេមកចាស់លុយដែលគេខំរមិនដែលដេកមិនដែលអង្គុយទេរាល់ថ្ងៃមានតែខ្លួនមួយខំរស៊ីចិញ្ចឹមគុកទុកកាន់សម្រាប់ឈឺសម្រាប់កាត់ចាស់លោកឯងធ្វើនេះ
លោកឯងមានកាត់ទេ បច្ចុប្បន្នបងធ្វើអីដែរបង ចាខ្ញុំរស់ស៊ីលក់ដូរដេប៉ាន់តិចដូចក្នុងផ្សារខ្ញុំចាហើយចាខ្ញុំមានអីទៀតខ្ញុំអត់មានអីទេ សំលុយពីកាត់ដេហ្នឹងលេងនឹងទី លេងតំទិនសំទុកថាពេលឈឺពេលឆ្កាត់មានលុយហ្នឹងចាឥឡូវគាត់ធ្វើអញ្ជីថាតើខ្ញុំសង្ឃឹមអី ឥឡូវបងបានដាក់អន្ត ខ្ញុំ រា សង្ឃឹមអីខ្ញុំដាក់ទៅហើយ ឥឡូវចំណោមពរចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណុំពរទៅសម្ដេចចាសម្ដេចមកវ៉ាធិបតីជាកូនដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំហុកជាងហើយសូមឲ្យលោកកូនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកម្ដាយផងម៉ែសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្ដេចកូនពិតជារកយុត្តិធម៌ឲ្យម៉ែជាមិនខានចាកូនជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អកូនជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវម៉ែគ្រប់ត្រនណាម៉ែគោរពណាស់ម៉ែស្រឡាញ់ណាស់រាល់ថ្ងៃនេះគោរពសម្ដេចស្រឡាញ់សម្ដេចណាសូមកូនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យម៉ែផងចា សម្ដេចលោកមិនដែលបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចោល ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ដេចកូនរបស់ខ្ញុំមិនបោះបង់ពួកខ្ញុំទេពិតជាកូនរកយុត្តិធម៌ឲ្យម៉ែជាមិនខានសូមកូនជួយម៉ែផងកូនម៉ែមានទុកហើយអើយជឿចាប់ណាស់ បាទបងជួបបង ជឿចាប់ណាស់ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តឥឡូវគាត់สนុំពរទៅដល់សម្ដេចបបធិបតី ជឿចាប់ណាស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់នៅការកាត់ក្តីរបស់សាលាអូតូខេត្តព្រះសីហនុដែលបានដោះលែងច័ន្ទសិដុកហៅម៉ាប់និងគៀបុរីហៅសេរីអូនឲ្យរួចពីឃុំខ្លួនហើយនឹងរួចពីការតាមចាប់របស់សាលាដំបងខេត្តកំពតឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅសនំពរគាត់បានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានទទួលញត្តិរបស់គាត់ដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅដល់សាលាអូតូខេត្តព្រះសីហនុហើយយើងគាត់កំពុងរងចាំតែដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់បានឮថាគេដោះលែងច័ន្ទសិដុកហៅម៉ាប់នោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលចិត្តអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទប់អារម្មណ៍បានអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងនៅគាត់យំច្រើនយើងមិនអាចសុភាពគាត់បន្តទៀតខ្លាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏សំណុំពរហើយសំណុំពរទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពមេត្តាជួយពន្លឿនហើយនឹងរកយុទ្ធធម៌ជូនពួកគាត់ផងរយលានមកមិនមែនលុយស្រួលរទេពិបាកខ្លាំងណាស់បែកញើសតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើង ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរសូមឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏ដូចជាសម្ដេចបបរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជួយមើលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមផងព្រោះអាអូតូខេត្តព្រះសីហនុដែលបានកាត់ក្តីឲ្យអយុត្តិធម៌ចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់បាទក៏សូមអរគុណបាទ នាំពរដល់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពសូមលោកជួយចុះតាមដានជ្រាវដល់តុលាការខេត្តព្រះសីហនុដែលគាត់កាត់ក្តីឲ្យពួកខ្ញុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌សូមលោកជួយហើយនឹងសូមដល់បវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមលោកជួយពិនិត្យតាមដានមើលមន្ត្រីដែលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតុលាការហ្នឹងក៏គាត់កាត់ក្តីឲ្យពួកខ្ញុំដោយអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់នាងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដូច្នេះខ្ញុំមានតែម្រាមដៃដាប់សូមលោកយុត្តិធម៌ជូនពួកនាងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋផងសូមអរគុណចា៎ ខ្ញុំសូមសំណូមពរមកដល់ខ្ញុំសូមសំណូមពរចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅឯកឧត្តមកើនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមដានមើលគាត់រហូតគាត់មានគាត់យុតិធធម៌ណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពគាត់មកណាស់សូមឲ្យលោកឯកឧត្តមមេត្តាជួយតាមដានជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះឲ្យខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ផងព្រោះខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអាយដាមពិតជារយុត្តិធម៌ជូនពួកខ្ញុំចាក់ជាពុនខាមខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមដានគាត់គ្រប់វិនាទីចាព័ត៌មានគាត់និយាយកន្លែងណាក៏ខ្ញុំមើលដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំដេកមើលតែព័ត៌មានគាត់ហើយនឹងសម្ដេចទេចាកុំឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺចាប់ឆ្អែតពេកហើយចាខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សំបីតាថៃឆ្លៀនពៀនខ្មែរខ្ញុំដេកខឹងដេកយំដេកឈឺចាប់ខ្ញុំអាណិតកងតបចង្អប់ហើយឥឡូវគាត់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឈឺចាប់ដោយសារស្នាដៃគាត់នេះទាំង4នាក់នេះចាឈ្មោះខុនសុភីអាយដាមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋផងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំចង់បានតែសុខសន្តិភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងលុយខ្ញុំមកវិញចាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំទេមួយថ្ងៃចាឥឡូវលោកតុលាការទាំង4នាក់ហ្នឹងគាត់កាត់ឲ្យគេរួចទៅទេអញ្ចឹងមានលោកទាំង4នាក់ហ្នឹងសងលុយខ្ញុំមកអញ្ចឹងចាបើលោកឯងមិនសងលុយខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ព្រមទេ
ចាឲ្យខ្ញុំសុកចិត្តអាម៉េចបើមិនតាន់បានមកសំណងខ្ញុំមកកាក់ម៉ាស៊ីនផងហើយលោកឯងកាត់ឲ្យរួចផុយធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងហើយបើលោកឯងមិនជឿមិនទុកចិត្តលោកឯងចុះមកជ្រាវមើលដងតុងអាណាមិនដឹងថាគៀមបរិយហៅស្រីអូនឲ្យចាន់ស៊ីដុកនឹងបោកពួកខ្ញុំគេផ្អើលពេញអស់មកឆុកមកទេហេតុអីលោកឯងកាត់ក្តីធូរលហុយដូចគ្មានរឿងអីសោះអញ្ចឹងចាលោកជាអ្នកច្បាប់ សូមបងសំណពរ ចាចាំសូមអរគុណចា បាទអរគុណណាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងឃើញថាគាត់សំណពរហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការគេកាត់ក្តីនឹងរបៀបម៉េចទេដឹងថាអ្នកបោកប្រាស់ត្រូវបានដើរយ៉ាងរំភើយចាញ់ហើយគាត់បញ្ជាក់មិញថាគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារហើយចឹងបងណា ហើយចេញហើយដើរពេញផ្សារចាខ្ញុំឃើញចាក់ក្នុងភ្នែក ដោយសារខ្ញុំអត់នៅស្រុកនេះខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពីបងថាបានចេញណា ចេញហើយគេសបាយគេខ្វះអីលុយអូនអើយគេបោកពីពួកបងបានរាប់លានគេយកទៅទិញឡានទំនើបជីគេពាក់មាសម៉ែបងប្អូនគេពេញខ្លួនពេញប្រានចំណែកពួកខ្ញុំជាម្ចាស់លុយវិធានាហេមហាមគ្មានការຕົកឆ្គាំអ្នកណាមួយដែលមិនថាខ្ញុំឆ្គាំបើខ្ញុំពិបាកចិត្តដេកអត់លួងស្ដាយលុយ ឲ្យស្លេកបាទចង់អរគុណណាស់ហើយអត់យើងអត់មានអីទេបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share នឹង live ម្នាក់មួយដើម្បីចែកព័ត៌មានបញ្ជូនទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យលោកបានជួយដោះស្រាយពលឿននៃការដោះស្រាយជូនបងនិងបងស្រីបងប្រុសដើម្បីគាត់បានថវិកាមកចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រោះថាសារថវិកាទាំងអស់នេះគាត់ប្រឹងសន្សំណាស់ដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់មានគោលដៅរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមពិចារណារួមជាមួយនឹងលោកសុធាព្រមទាំងបងប្រុសបងស្រីហើយនិងអង្គភាពពីរទៀតនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលដែលបន្តិចទៀតយើងនឹងចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំអស់រំលងណាបងប្អូនណាហើយជួយ share អ្នកមួយផងហើយខ្ញុំសូមពិចារណាក៏សូមជម្រាបលាទស្សនិកជនត្រឹមតែបាទអ្នកបោកប្រាស់ត្រូវបានដើរយ៉ាងរំភើយចេញហើយគាត់បញ្ជាក់មិញថាគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារហើយចឹងបងណា ហើយចេញហើយដើរពេញផ្សារចាខ្ញុំឃើញចាក់ក្នុងភ្នែក ដោយសារខ្ញុំអត់នៅស្រុកនេះខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពីបងថាបានចេញណា ចេញហើយគេសបាយគេខ្វះអីលុយអូនអើយគេបោកពីពួកបងបានរាប់លានគេយកទៅទិញឡានទំនើបជីគេពាក់មាសម៉ែបងប្អូនគេពេញខ្លួនពេញប្រានចំណែកពួកខ្ញុំជាម្ចាស់លុយវិធានាហេមហាមគ្មានការຕົកឆ្គាំអ្នកណាមួយដែលមិនថាខ្ញុំឆ្គាំបើខ្ញុំពិបាកចិត្តដេកអត់លួងស្ដាយលុយ បានបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយនៅសម្លេងដ៏ឈឺចាប់បំផុតរបស់ដែលជាម្ចាស់លុយបាទសុខជាម្ចាស់លុយដែលដេកឈឺចាប់អស់លុយមិនសូវប្រមាណទេសំខាន់អ្វីគឺអយុត្តិធម៌មួយបាទដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានមកទីនេះគឺទី1គ្រាន់តែជាផ្សាយនៅភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងពួកគាត់តែងប្រាំសម្រាប់និយាយខាងលើមកថាអ្វីដែលគាត់ជឿចាប់បំផុតគឺការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទគាត់ជឿចិត្តបាទរឿងលុយអស់រាប់រយលានទៅហើយមិនមែនតែ100លានជាង200លានជាងនៅមាន30លានជាងដោយទៅបងប្អូនបានស្ដាប់ខាងលើមកនោះបាទអញ្ចឹងសុកហេតុអ្វីបានជាមេតុងទីនោះបានរួចខ្លួនយ៉ាងរំភើយហើយឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជាម្ចាស់លុយនេះដេកមិនលក់បោកមិនហើយដេកឈឺចាប់រឿងទាំងលុយផងទាំងអភិយុទ្ធធម៌ផងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសារព័ត៌មានពំនាំនៅព័ត៌មានទៅនេះចែកជូនដល់លំដល់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្វែងយុទ្ធធម៌ដល់បងប្អូនដែលទទួលនៅការចេញបោកគេតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណពីខ្ញុំបាទភ័យសុធា